అందరికీ నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్యని నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. కరోనా వైరస్ వచ్చి సంవత్సరం అయిపోయింది. కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత లాక్డౌన్లు అయినాయి. ఎన్నో కోట్లాది ప్రజలు నిరుద్యోగులైనరు. చాలా మంది లక్షలాది ప్రజలు ఉద్యోగస్తులు సగం శాలరీకి చేస్తున్నారు. సో ఎంతో మంది లోన్లు తీసుకున్న వ్యక్తులు మోరటోరియం రూపంలో డబుల్ ట్రిబుల్ కట్టబోతున్నారు. సో ఏమనంటే మందు లేదు, వ్యాక్సిన్ లేదు అని చెప్పారు. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. ఈరోజు వ్యాక్సిన్ వచ్చింది. మన భారత ప్రధాని మోడీ గారు 2 రకాల వ్యాక్సిన్లు విడుదల చేశాడు ఇండియాలో, కోవాక్సిన్ అని, కోవిషీల్డ్ అని. సో ఎవరైతే తెలివిగా ఆలోచించి స్టడీ చేసి బాగా తెలుసుకొని తీసుకుంటుంటారు వ్యాక్సిన్, కానీ చాలా మంది ప్రజలు సంఖ్య వ్యాక్సిన్ తీసుకోనికి హెజిటేట్ అవుతుండ్రు. అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మేము చచ్చిపోతామన్న అపోహలకు గురయ్యారు. సో దాని ఉద్దేశమే ఈ వీడియో. ఈ వీడియో మీరు తప్పక చూడండి, ఎందుకంటే మీకు నిజాలు తెలియాలి. నిజం తెలిసిందనుకో మనము బతకాలి, మన పిల్లల్ని బతికేయాలి. సో అప్పుడే మన దేశము, మన సొసైటీ అంతా బాగుపడుతుంది. టాపిక్ వచ్చేసి COVID-19 వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ లీడ్స్ టు డెత్ ఇన్ తెలంగాణ వర్సెస్ వ్యాక్సిన్ వేస్టేజ్. Description: In Hyderabad, high numbers of people hesitating to take COVID-19 vaccine. It can be estimated those who are hesitating to take COVID-19 vaccine leads to death, thereby mortality rate increases. Government of India should make mandatory to take COVID-19 vaccination instead of voluntary basis. Government of India should make population survey by referring Aadhaar card verification between vaccinated citizens and unvaccinated citizens. We can get normal way of life if all citizens vaccinated. As long as vast numbers of people remain unprotected, the virus has a chance to mutate and cause further damage to lives and livelihoods. In rich countries, vaccination programs are going well. In a few months, 75% of adult population of the United States and United Kingdom will have had a first dose of the vaccination. It will take 2 years for vaccinate everyone on the planet. India is a diabetic country. Having 60 years, above 60 years, or with health conditions like lung or heart diseases, diabetes, blood pressure, or conditions that affect immune system by attack of COVID-19. Overall, senior citizen population have 104 millions, means 11 crores. I appeal to all honorable ministers, opposition leaders, celebrities, come forward and take vaccination in front of media. All Karyakartas should go to their areas and make counseling to take vaccination. How COVID-19 vaccine wastage? It has came to my notice through social media that Government of India released 2 types of vaccines. Covaxin 5 ml per vial, Covishield 10 ml per vial. In 5 ml per vial, 10 persons can be vaccinated. In Covishield, 20 persons can be vaccinated for 10 ml. After opening of the COVID-19 vaccine vial, vaccine strength and potency life is only 4 hours. If 4 hours exceeded, vaccine will get wastage. In Telangana and other states, as per central government notified, 23 lakh doses of COVID-19 vaccine get wastage. That means 53 crores rupees has lost revenue. Government of India providing free of cost in all government hospitals by giving subsidy in private hospitals, charging only rupees 250. Conclusion of the video.
Wearing mask is not a permanent protection against COVID-19. Taking COVID-19 vaccine only prevention of attack of COVID-19. Do you know taking COVID-19 vaccine generates immune system in the body? How long it lasts has no evidence under development. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా COVID-19 వ్యాక్సిన్ అనేది ఇవ్వబడుతున్నది. చాలామంది ప్రజలు నేను వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాను, నా ఇంట్లో వాళ్ళు, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళందరూ 48 ఇయర్స్ నిండిన వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకోమంటే మమ్మల్ని చావమంటావా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. సో దాని మూలంగా నేను ఈ వీడియో తీయగలుగుతున్నాను. హైదరాబాద్ అనేది డయాబెటిక్ సిటీ అన్నమాట. సో ఇన్ హైదరాబాద్లో చాలా మంది ప్రజలు వ్యాక్సిన్ తీసుకోనికి భయపడుతుండ్రు. వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే మేము చనిపోతామని. సో మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే కోవిడ్ అనేది ఉన్నది. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు, హైకోర్టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఎంతో మంది టెస్టులు చేయలేదని, ఎంతో మంది చనిపోతే సరైన సంఖ్య చూపిస్తలేరని తెలుసు. ఇప్పటికీ కోవిడ్తోని చనిపోతూనే ఉన్నారు, కానీ ఆ సంఖ్య అనేది మీడియాకు రావడం లేదు దేశవ్యాప్తంగా. సో అదనమాట. సో నేను అనేది ఏంటంటే, రాబోయే రోజుల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంటే కోవిడ్ అటాక్ అయ్యి చనిపోయే సందర్భాలు ఎక్కువ అవుతాయి. అదనమాట. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేయాలి? మ్యాండేటరీ, ఇట్ ఈస్ ఏ కంపల్సరీ. వ్యాక్సిన్ అనేది కంపల్సరీ. ఇప్పటిదాకా ఏముందంటే వాలంటరీ, నీ ఇష్టం ఉంటే తీసుకో లేకుంటే తీసుకోకన్నట్టు చెప్పింది. అది కంపల్సరీ చేస్తేనే మనమందరము రక్షణగా ఉంటాం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకోటి ఏం చేయాలంటే పాపులేషన్ సర్వే చేయాలి. అంటే ఆధార్ కార్డ్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఎవరు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు, ఎవరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోలేదు, అది. సో మనమందరము మళ్ళీ నార్మల్ లైఫ్ కు రావాలంటే అందరము వ్యాక్సిన్ అనేది అందరూ తీసుకోవాలి. సో ఎప్పటిదాకా వ్యాక్సిన్ తీసుకోరో మీకు రక్షణ లేదు. ఆ వైరస్ అనేది వ్యాపించి దాని స్వల్ప గుణము తీవ్రతకు గురై చనిపోతారు. సో చావు అనేది చెప్పిరాదని అనేవాళ్ళు పెద్దలు. సో ఈరోజు ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే మన చావు మన ఎదురుగా ఉన్నదని తెలుసుకోవాలి మీరు. సో ఈ గొప్ప దేశాలలో ఏమైతుందంటే అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్నారు. సో అమెరికాలో 75% పాపులేషన్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటారు. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో కూడా ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ 75% కంప్లీట్ అయింది. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరము కట్టుదిద్దమై జాగ్రత్త పడి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నామనుకో 2 ఏళ్ళు పడుతుంది. మన దేశము, భారతదేశము షుగర్ పేషెంట్ల దేశము, డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఉన్నారు. 60 సంవత్సరాలు నిండిన వారు వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, డయాబెటీస్, బ్లడ్ ప్రెషరు, మళ్ళీ లంగ్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళ శరీరంలోని బలం అనేది తక్కువ ఉంది, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంది అనమాట. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది? 60% నుండి 104 మిలియన్ ఉంది. 104 మిలియన్ అంటే 11 కోట్ల మంది. సో వీళ్ళందరూ భయభ్రాంతులు అవుతారు, వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే చచ్చిపోతామని. మీరు డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి. వ్యాక్సిన్ తీసుకోలేదనుకో, కోవిడ్ అటాక్ అయిందనుకో, మీరు బలహీన ఉన్నారనుకో, మీ చావు మీకు ఖాయం. ఇది నేను స్టడీ చేసి చెప్తున్నా, ఎందుకంటే లాస్ట్ 1 ఇయర్ స్ట్రాటజీస్ బట్టి చెప్పగలుగుతున్నా. ఇంకొకటి నేను అపీల్ చేయదలుచుకునేది ఏంటంటే, ఆల్ ఓవర్ కంట్రీలో కానీ ఎక్కడ కానీ ఆల్ ఓవర్ మినిస్టర్స్, అపోజిషన్ లీడర్స్, మళ్ళా సెలబ్రిటీస్, సినిమా యాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ముందుకు రావాలి.
మేము వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాము, మీరు కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నామని క్యాంపెయిన్ చేయాలి మీడియా ద్వారా. ఇంకొకటి, వ్యాక్సిన్ అనేది వేస్టేజ్ అవుతుంది. ఎలా వేస్టేజ్ అవుతుంది? మనకు తెలుసు, మన భారత ప్రధాని 2 రకాల వ్యాక్సిన్లు భారతదేశంలో విడుదల చేశాడు. ఒకటి కోవాక్సిన్ అని, ఇంకొకటి కోవిషీల్డ్ అని. కోవాక్సిన్ అనేది ఒక బాటిల్లో, వైల్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, ఆ వైల్లో 5 ml ఉంటుంది, 5 milliliter. 5 ml అంటే 10 మందికి ఇవ్వచ్చు ఆ వ్యాక్సిన్ ఒక బాటిల్లో. ఇంకొకటి కోవిషీల్డ్, అది 10 ml ఉంటుంది. ఆ 10 ml అంటే 20 మందికి ఇవ్వచ్చు. అంటే ఒక వ్యాక్సిన్ 0.5 ml ఇస్తారన్నమాట. ఎప్పుడైతే వ్యాక్సిన్ బాటిల్ సీల్ ఓపెన్ చేస్తారో, ఆ వ్యాక్సిన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క పవర్, స్ట్రెంగ్త్ అనేది 4 గంటలే ఉంటుంది. ఆ 4 గంటల లోపట కోవాక్సిన్ అనేది 10 మందికి ఇచ్చేయాలి, కోవిషీల్డ్ ఉంటే 20 మందికి ఇచ్చేయాలి. కానీ ఏమైతుంది, ఆ 10 మంది ఈ 20 కోవాక్సిన్ ఉన్న చోట 10 మంది లేరు, ఓ 4 వచ్చారు అనుకో, ఆ బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, ఆ 4కి ఇస్తున్నారు. ఆ 4 గంటలు అయిపోతే ఆ వ్యాక్సిన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది, వేస్టేజ్ అవుతుంది. అది కోవిషీల్డ్ ఉందనుకో, ఓ 10 మంది వచ్చారు, 10 మందికి మిగిలిపోయింది అనుకో, అట్లా వేస్ట్. సో ఇట్లా మన తెలంగాణలో దేశవ్యాప్తంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్తుందంటే 23 లక్షల డోసులు వేస్టేజ్ అయిపోయినాయి. 23 లక్షల డోసులు అంటే 53 కోట్ల రూపాయలు. సో అదనమాట. సో ఇవన్నీ నేలపాలైపోయింది. సో అదనమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్సిడీ ద్వారా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో 250 రూపాయలకే ఇస్తుంది. ఇదంతా మనం గమనించవలసిన విషయం. సో ఇలా వేస్టేజ్ అవుతుంది. ఇలా వ్యాక్సిన్ తీసుకోనికి కోవిడ్, కరోనా ఉన్నది, నేను మాస్క్ వేసుకొని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. 90% మంది మాస్క్ వేసుకుంటున్నారు కానీ కళ్ళకు రక్షణ లేదు, కళ్ళకు అద్దాలు పెట్టుకోవటలేరు. ఎక్కడుంది మీకు ప్రొటెక్షన్? కరోనా నుంచి తప్పించుకోగలుగుతారా మీరు? తప్పించుకోలేరు. వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటేనే మీకు రక్షణ ఉంటుంది. వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే మీ చావు మీ చేతిలో ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొకటి కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఏంటంటే, మాస్క్ అనేది ప్రొటెక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ. మాస్క్ అనేది ప్రొటెక్షన్, వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటేనే ప్రొటెక్షన్. సో వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? బలం పెరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్. సో అందుకని ఇది ఎంతకాలము పనిచేస్తుంది వ్యాక్సిన్ అనేది ఇంకా స్టడీలు ఉంది, డెవలప్మెంట్ ఉంది. 1 year అంటారు కానీ ఇట్ ఈస్ అండర్ డెవలప్మెంట్. ఇది నా కంక్లూజన్. సో ప్రజలారా, నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటి ఏంటంటే, మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకుందాం, అందరము ఒకరికొకరికి చెప్పుకోండి. కొమార్బిడిటీస్ ఉంటే డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి, వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. వ్యాక్సిన్కు గురయ్యారో ప్రాణానికి ముప్పే. సో అని చెప్తూ, మీరందరూ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసి, ఈ వీడియో చూసి అందరు షేర్ చేసి, లైక్ చేసి, అందరికీ అవేర్నెస్ చేయాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.